اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ترک صدر طیب اردگان نے مقبوضہ کشمیر کے لیے شامی جنگجوؤں کی بڑی فوج تیار کر لی۔ طیب اردگان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نگورنو قرباخ کو آرمینیا سے آزاد کروا لینے کے بعد طیب اردگان کشمیر کی آزادی کے لیے تیار، بھارت کو خبر موصول۔ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ شامی جنگجو مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کا صفایا کرنے کے لیے طیب اردگان کے ایک حکم کے منتظر۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ترک صدر طیب اردگان ناگورنو قرباخ کی طرح اب کشمیر کو بھارت سے چھیننے کے لیے خطرناک پلان ترتیب دے چکے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، ترک مخالف یونانی اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر اقوام عالم سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ دنیا دیکھ چکی ہے کہ طیب اردگان نے کیسے شاندار منصوبے کے تحت آذربائیجان کی مدد کرتے ہوئے آرمینیا کے ہاتھوں سے ایک متنازع علاقہ چھین لیا اور پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کروا کر معاملہ رفع دفع بھی کروا دیا۔ ترک مخالف یونانی میڈیا بھی یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ طیب اردگان عالم اسلام کے تنازعات طاقت کے زور پر حل کرواتا جا رہا ہے اور ناگورنو قرباخ کے بعد اب کشمیر کی باری ہے۔ ترکی اپنے شامی جنگجو ہی کشمیر نہیں بھیج رہا بلکہ پاکستان کو ایسے جدید ڈرونز بھی مہیا کرنے جا رہا ہے جو LOC پر بھارتی فوج کا جینا حرام کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ناظرین، یہ اب تک کے جدید ترین ڈرونز ہیں جن سے امریکہ جیسی سپر پاور بھی پریشان دکھائی دیتی ہے، اور پھر یہ کہ روس نے خود ترکی سے یہ ڈرونز خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے بعد جو مسلم ملک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر کھل کر بات کرتا ہے وہ صرف ترکی ہے، اور یہ بات بھارت کو سب سے زیادہ کھٹکتی ہے۔ اور پھر ترکی پاکستان کو ایسے ڈرونز مہیا کر رہا ہے جنہوں نے آرمینیا کی شکست میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور جن کو دنیا کی بڑی طاقتیں بھی مان چکی ہیں۔ آرمینیا آذربائیجان کے درمیان جنگ میں روس نے بھی آرمینیا کی مدد کی، اور اس دوران جب ترک ڈرونز نے روسی ٹیکنالوجی کو بھی خاموش کروا دیا تو اس وقت روس بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کس قسم کے ڈرونز ہیں۔ ترکی کی جانب سے پاکستان کو یہ ڈرونز دیے جانے پر بھارت واویلا مچا رہا ہے، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اگر پاکستان یہ ڈرونز بھارتی فوج کے خلاف LOC پر استعمال کرے گا جس کے نتیجے میں بھارتی فوج پر بڑی آزمائش آن پڑے گی۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت اور یونانی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی آفرین کے صوبے میں کشمیر کے لیے ماہر جنگجو تیار کر رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کے جدید اسلحہ ساز حیرت زدہ تھے جب آذربائیجان کے ڈرون حملوں نے آرمینی دفاع کو مکمل تباہ و برباد کر کے اسے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی آرمینیا کی حامی بھارت اینڈ کمپنی بھی مایوسی کے ساتھ ساتھ ترک ساختہ ڈرونوں کے خوف میں ڈوب گئی۔ ناگورنو قرباخ کی جنگ میں اصل گیم چینجر ترک ساختہ ڈرون تھے جنہوں نے آذربائیجان کو 6 ہفتوں کی جنگ میں فیصلہ کن فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی دفاعی قیادت خوف زدہ ہے کہ مسئلہ کشمیر سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو ترکی اور چینی ساختہ ڈرون سسٹم پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ آذربائیجان نے اس ڈرون کے ذریعے آرمینیا کے تقریباً 185 T-72 ٹینک، 90 بختربند گاڑیاں، 190 توپیں، 75 ملٹیپل راکٹ لانچر یونٹ، 30 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم، ایک ٹور سسٹم، 5 S-300 میزائل سسٹم، 14 ریڈار، ایک Su-25 طیارہ، 4 ڈرون اور 500 سے زائد گاڑیاں تباہ کی۔ ناظرین، اس جنگ میں 2500 آرمینی فوج ہلاک اور 5000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ دوسری طرف آرمینیا کے مقابلے میں آذربائیجان کا نقصان اس سے 6 گنا کم تھا۔ آذربائیجان جنگ نے جدید جنگی حکمت عملی کو نیا انداز دے دیا ہے۔ فضائیہ اور مہنگے جنگی طیاروں کو جنگ میں شامل کیے بغیر کم لاگت ڈرون طیاروں کے استعمال سے مقاصد حاصل کرنا دنیا کے دفاعی تھنک ٹینکس کے لیے ایک نیا باب ہے۔ افغانستان میں امریکی پریڈیٹر ڈرون کی کامیابیوں نے دنیا کو ڈرون کے استعمال کی راہ دکھائی تھی، جبکہ آذربائیجان کی جنگ میں ترکی ساختہ ڈرون طیاروں کی حیرت زدہ کامیابیوں نے پاکستان اور ترکی اتحاد کے مخالفوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے مد نظر بھارت کے لیے پاکستان کے بیریکٹر TB2 ڈرون کے ممکنہ حصول پر سخت تشویش اور خوف لاحق ہے،
किसी भी दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर अंधा करने के लिए मशहूर ये तुर्क TB2 ड्रोन भारतीय फौजी क़यादत के लिए खौफ की इलामत बन चुका है। इसकी खास वजह यह है कि भारत का 60% असलहा और हथियार रूसी साख्ता है और तुर्क ड्रोन सिस्टम ने रूसी पेंस्टर और S-300 जैसे जदीद निजामों के खिलाफ जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के TB2 ड्रोन और इसी टेक्नोलॉजी के हामिल चीनी साख्ता ड्रोन भारतीय सरहदों पर तैनात किए जाने पर भारतीय मिसाइल लॉन्चरों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखानों, बंकरों और तैयारा शिकन दिफाई निजामों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। नाजरीन, दोनों हमसाया ममालिक चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़ात रखने वाले भारत के लिए ये तुर्क ड्रोन सिस्टम हिम्मतनाक हथियार बन चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन की खुद मोहलक ड्रोन तैयार करने और इस्तेमाल करने की अहलियत भी भारत को खौफजदा करने के लिए काफी है। इसी खौफ में मुब्तला भारत ने अब इसराइल से खुदकुश ड्रोन हार्प हासिल किया है। दिफाई मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी सलाहियतें और तुर्की और चीन की तरफ से जदीद तरीन ड्रोन मिलने के इम्कानात के पेश नज़र भारतीय क़यादत पर भारतीय फौज की कमजोरियां उजागर हो रही हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक भारतीय हथियारों को सरहद पर और हत्ता के इसकी सरहदों के अंदर भी ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जा सकता है और आज़रबाईजान की जंग में ये साबित हो चुका है कि महंगे लड़ाका तैयारों और दिफाई निजाम की निस्बत इंतहाई सस्ते ड्रोन और कम बुलंदी पर उड़ान करने वाले मिसाइलों की कारकर्दगी भारत के रूसी साख्ता दिफाई असलहा और तंसीबात के लिए तबाही और मौत का पैगाम साबित होगी। नाजरीन, अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रेपर से 8 गुना कम वजन वाले तुर्क ड्रोन बैरेक्टर TB2 ने स्मार्ट माइक्रो इम्यूनेशन बारूद के हामिल गाइडेड मिसाइलों से दरमियानी बुलंदी पर परवाज में जिस अंदाज में अमीनी तंसीबात को तबाह किया है, इससे दुनिया के बड़े असलहा साज ममालिक और जमाना दंग और दुश्मन खौफजदा हैं। याद रहे कि तुर्की के बैरेक्टर TB2 ड्रोन ने रवां साल शाम में दर्जनों रूसी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट यूनिटों को तबाह बर्बाद किया था। हत्ता कि रूसी वज़ीर दिफा को भी एतराफ़ करना पड़ा कि रूस का दिफाई निज़ाम कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तुर्क ड्रोन हमलों के खिलाफ नाकाम दिफा रखता है। गुज़िश्ता साल फरवरी में शाम में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में बैरेक्टर ने रूसी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ आला कारकर्दगी, अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन शरह ने दुनिया के दिफाई मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था। तुर्की ने रूसी साख्ता पेंस्टर निजामों की तबाही की वीडियो जारी की तो साबित हुआ कि रूसी दिफाई निजाम दरअसल तुर्क बैरेक्टर ड्रोन का पता लगाने और इनके खिलाफ दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा था। माहिरीन का कहना है कि रूस जैसे सुपर पावर जब तुर्क ड्रोन्स के सामने जेर हैं तो इस सूरत में भारतीय बोसीदा जंगी टेक्नोलॉजी तो इन ड्रोन्स के सामने कुछ भी नहीं है। पहली बार 2014 में बैरेक्टर ने 27,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे 34 मिनट तक मुसलसल परवाज से तुर्की की कामयाबी का पहला ऐलान किया था। इसके बाद ऐसे 104 ड्रोन तुर्क फौज के हवाले किए गए थे। अपनी जंगी सलाहियतें साबित करने वाला बैरेक्टर TB2 कतर और यूक्रेन को फरोख्त किया जा चुका है और कई ममालिक ने इसकी मुसलसल कारकर्दगी देखते हुए खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। नाजरीन, तुर्क सदर की कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की हमायत की जाए तो भारत काफी खौफजदा नजर आता है। इस बारे में भारतीय मीडिया के माध्यम से इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को उजागर करने पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और तुर्क सदर के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें सदर तैयब एर्दोगान के इमा पर तुर्की मीडिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी सहाफियों को शामिल करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। भारतीय चैनल्स एक के बाद एक मनगढ़ंत और झूठी रिपोर्ट्स चला रहे हैं। चंद माह कबल एक बड़े भारतीय मीडिया की जानिब से एक अफसानवी रिपोर्ट शाया की गई थी, जिसके मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान तुर्की में इस्लाम पसंद हल्कों की हमायत हासिल करने के लिए दुनिया भर से तुर्की मीडिया में इस्लामी शिद्दत पसंदों को भर्ती कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी भारत के हुकूमती और सिफारती मीडिया के हल्कों की जानिब से तुर्की की जानिब से कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।